Actually, this is related with in Fourier transform. In previous chapter, we have already discussed about Fourier series and different kinds of application with Fourier series in uh, application in different kinds of area, especially in harmonic series and in different kind of Parseval's different integral form with Fourier series. Today we'll discuss about Fourier integral, Fourier transform. Especially integral transform are used in the solution of partial differential equations. Actually, differential equations. What is differential equations? Can anybody can say? The equation with differential coefficients with respect to with independent variable with respect to one or more independent variable. Dependent variable single maybe, but independent variable যদি more than one হয় সেক্ষেত্রে আমাদের partial differential equation আসবে। partial differential equation solve এর ক্ষেত্রে আমাদের integral transform অথবা Fourier transform আমাদের application আছে। The choice of a particular transform to be used for the solution of differential equation depends upon the nature of the boundary conditions of the equation and the facility with the which the transform fs is called also Fourier transforms can be converted to give f of x. Different kinds of integral transforms are here. The integral transform f of s is any parameter f of s is any parameter of a function f of x with the kernel sf defined as I means for integral transform I f of x. This is the transformation sign, third bracket equal to f of s. This is the whole transform. The integration between from a to b in the interval a to b. F of x k sx dx. This is the standard form of integral transform. There are different kind of integral transform. One is Laplace transform, Fourier complex transform, Fourier sine transform, Fourier cosine transform. Hankel transform. This is another types of transform. Number 6 Hilbert transform. 7 is Mellin transform. There are 7 types of transform here. Just we will discuss about Fourier transform. This is in our syllabus. We drop other rest transform for another courses. List of formula for Fourier integrals. That means for we have to use these types of integrals in Fourier transform. Number 1 Fourier integral f of x is f of x equals to 1 by 5 0 to infinity minus infinity to plus infinity f of t cos u t minus x du dt. Actually it is another theorem, convolution theorem. আমরা পরে কিন্তু এটা ডিসকাস করব। এটা ফুরিয়ার ইন্টিগ্রাল, হ্যাঁ ফুরিয়ার সাইন হলে এখানে সাইন হবে দুটোটা, আর ফুরিয়ার কস চাইলে এখানে দুটোটা কস হবে। বোথ ইন্টিগ্রেশন আর সেম। এখানে ফুরিয়ার সাইন ইন্টিগ্রাল হলে আমরা সাইন নেব, আর যদি ফুরিয়ার কোসাইন হয় তাহলে কস ইউজ করব। ফুরিয়ার ইন্টিগ্রাল theorem. It states that f of x equals to 1 by pi 0 to infinity minus infinity to infinity. এখানে দুইটা ফাংশন মাল্টিপ্লাইড হিসেবে আছে, একটা f of t আর একটা হচ্ছে cos u t minus x dt du। এখানে কিন্তু ভেরিয়েবল কয়টা? দুইটা, একটা হচ্ছে t এর সাপেক্ষে আর একটা হচ্ছে u এর সাপেক্ষে। এখানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল দুইটা, একটা টাইম t আর একটা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল u। তাহলে দুইটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল কিন্তু এখানে, এই জন্য ইন্টিগ্রেশনও আসছে দুইটা লিমিটে। এটা ক্লিয়ার কিনা? It states that the Fourier integral form f of x equals to 1 by pi 0 to infinity minus infinity to infinity. এখানে cos এর ফাংশনটা cos কিন্তু মাইনাস ইনফিনিটি থেকে ইনফিনিটি u into t minus x dt ut। এটা আমাদের স্ট্যান্ডার্ড ফর্মটা আমাদের মনে রাখতে হবে এবং এটা আমরা প্রুফ করব। ক্লিয়ার? হ্যালো, ফুরিয়ার ইন্টিগ্রাল থিওরেমটা আমরা এখন এটা প্রুফ করব।
এটা হচ্ছে স্টেটমেন্ট, জাস্ট ইট স্টেটস দিস, এটাই হচ্ছে জাস্ট ফুরিয়ার ইন্টিগ্রাল ফর্ম। এটা আমরা এখন প্রুফ করব, ঠিক আছে? জি স্যার। হ্যাঁ, now we from Fourier series in first chapter, in previous chapter, from Fourier series of a function f of x in minus c to c is given by minus c to c is given by f of x equals to a naught by 2 plus summation n equals to 1 to infinity n cos n phi x by c plus n equals to 1 into infinity bn sin n phi x by c। এটা ফুরিয়ার সিরিজ থেকে আমরা নিছি, এবং যদি ইন্টারভ্যাল মাইনাস সি থেকে সি হয় সেটা আমরা আগে থেকে জানি। ইকুয়েশন দিস ইজ লেফট ইন ইকুয়েশন 1 where a naught and bn are the coefficient of Fourier series, coefficient of Fourier series. A naught equals to 1 by c, my integration limit will be minus c to c f of t dt, and equals to 1 by c minus c to c, this is the interval f of t cos, and হচ্ছে cos এর coefficient, and bn will be the coefficient of sine in Fourier series. Bn equals to 1 by c minus c to c f of t sine n pi t by c dt. Now substituting these three values a naught and bn in equation 1. Equation 1 এ আমরা যদি এই ভ্যালুগুলো সাবস্টিটিউট করি তাহলে আমরা কি পাচ্ছি, f of x equals to 1 by 2 c, যেহেতু a naught এর জায়গায় এখানে নিচে 2 আছে, 1 by 2 c minus c2 plus c f of t plus summation n equals to 1 to infinity n এর ভ্যালুটা বসাই দিলাম, এখানে cos দুইটা হয়ে যাচ্ছে, দেন bn এর ভ্যালু হচ্ছে f of t sin n phi t বসাই দিলাম, জাস্ট ভ্যালুগুলো বসাই দিলাম। Now this equals to 1 by 2ic minus c to c integral limit f of t dt, এই যে প্লাস ইনফিনিটি সামেশন এর পরে আমাদের এখানে f of t টা কমন যাচ্ছে, রাইট? f of t কমন নিয়ে নিলাম, আর ইন্টিগ্রেশন লিমিটটা 1 by c টাও কমন নিয়ে নিলাম। 1 by c ইন্টিগ্রেশন লিমিট উইল বি minus c2 plus c f of t, জাস্ট এখানে এখানে cos দুইটা আর এখানে sin দুইটা, cos a cos b plus sin a sin b। তাহলে এটা এটা cos a cos b প্লাস sin a sin b ফর্মুলাটা মনে আছে? cos a cos b প্লাস sin a sin b ফর্মুলাটা মনে আছে কিনা? হ্যালো, জি স্যার, শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, cos a cos b প্লাস sin a sin b ফর্মুলাটা মনে আছে কিনা? কারো কে বলতে পারবে cos a cos b প্লাস sin a sin b ফর্মুলাটা? কারো জানা আছে কিনা? এটা হচ্ছে cos a minus b সূত্র না? cos a minus b সূত্র, cos a minus b এর ফর্মুলাটা কি? cos a cos b প্লাস sin a sin b, this equals to cos a minus b। এখানে n phi by c টা আমরা কমন নিতে পারি, n phi by c টা কমন নিয়ে নিলাম, t minus x পাওয়া যাচ্ছে। হ্যাঁ, তাহলে আমরা জাস্ট এখানে f of t টা কমন নেওয়ার পরে ফ্রম দুইটা টার্ম থেকে, তাহলে আমরা পাচ্ছি 1 plus 2, এখানে একটা 2 আসবে, summation n equals to 1 to infinity cos n phi by c t minus x। Since cosines function are even function, কোসাইনটা কিন্তু ইভেন ফাংশন, এই যে মাইনাস থিটাকে অ্যাবজর্ব করে ফেলে, তাহলে এটা ইভেন ফাংশন, মানে f of minus x equals to যদি f of x হয়, এটার নাম হচ্ছে ইভেন ফাংশন। তাহলে cos যেহেতু ইভেন ফাংশন, তাহলে এই এক্সপ্রেশনটার মধ্যে আমরা কি লিখতে পারি, 1 plus 2 n equals to 1 to infinity cos n phi by c t minus x equals to আমরা লিখতে পারি কি, n equals to minus infinity থেকে plus infinity, এখানে 1 থেকে না ধরে আমরা minus infinity পর্যন্ত নিয়ে প্লাস ইনফিনিটি পর্যন্ত যা আছে ইন্টারভ্যাল সবগুলো যদি আমরা কাউন্ট করি, তাহলে cos n phi by c t minus x আমরা এটা ইকুয়াল টু এটা লিখতে পারি। Therefore this equation can be written as f of x equals to 1 by 2c minus c to c f of t, এটা পুরোটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারি কারণ এটা ইভেন ফাংশন, এবং এটা লিমিট সামেশনের রেঞ্জটাকে আমরা কিন্তু চেঞ্জ করছি, আগে n equals to 1 থেকে স্টার্ট হয়েছিল, এখানে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি, কারণ আমি মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি এখানে যাইনি না কেন, এখানে cos এর সর্বনিম্ন মান 0 থাকলে cos 0 equal to 1 আসে, cos 0 equal to 1 আসবে, আর সর্বোচ্চ মান cos 90 ডিগ্রি 0 আসবে, এটা হচ্ছে সর্বনিম্ন মান, এটা 0। এরপর -1 আসতে পারে, cos n phi মানে cos phi মানে হচ্ছে -1, এটা তো আমরা জানি।
তাহলে f of x equals to আমরা এটা এভাবে মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি লিখতে পারি। দিস ইকুয়ালস টু 1 বাই টুয়াইস পাই মাইনাস সি টু সি এফ অফ টি। এটি এখানে 1 বাই টুয়াইস পাই লিখে আমরা এখানে উপরে একটা পাই লিখছি আর সিটাকে আগে নিয়ে গেছি, পাই বাই সি লিখছি। Let us assume that c increases indefinitely so that we may write n phi by c equals to u and phi by c equals to du। এখানে যদি আমি n phi by c equals to যদি u দিয়ে সাবস্টিটিউট করি তাহলে phi by c equals to কি লিখতে পারি, du যদি দিয়ে আমি সাবস্টিটিউট করি, then the above assumptions gives লিমিটটা আমরা কি নিব, c টু ইনফিনিটি। সিটা ইনফিনিটি পর্যন্ত যদি আমরা লার্জ করে সিটাকে যদি মানে একদম বড় করে ফেলি, লার্জ হয়, অনেক বড় হয়, সেক্ষেত্রে পাই বাই সি সামেশন মাইনাস ইনফিনিটি টু ইনফিনিটি কস এন্ড পাই বাই সি টি মাইনাস এক্স এর ভ্যালুটা আমরা কি লিখতে পারি, মাইনাস ইনফিনিটি থেকে ইনফিনিটি, আর পাই বাই সিটা কি হয়, ডিইউ হয়। তারপরে এই যে এন পাই বাই সি কি হয়ে যায়, ইউ হয়ে যায়। এই যে কস ইউ টি মাইনাস এক্স জাস্ট সাবস্টিটিউট করা এটা দিয়ে, তখন আমাদের একটা রেজাল্ট আসে 2 0 থেকে ইনফিনিটি। এই যে ইন্টারভ্যালটাকে দুই পার্টে ভাগ করলাম, মাইনাস ইনফিনিটিকে প্লাস ইনফিনিটিকে আমি দুইবার ভাগ করতে পারি। একটা 0 থেকে ইনফিনিটি কয়বার হবে, তাইলে দুইবার, 2 এজন্য আসছে 0 to infinity cos u t minus x du, equation number 4. Now substituting in 3 from 4 we obtain 3 এর মধ্যে যদি আমি ভ্যালুটা বসায় দিই, এই যে এই ভ্যালুটা যদি বসায় দিই, এটা সাবস্টিটিউট করে, তাহলে আমাদের রেজাল্ট আসে 1 বাই 2 পাই মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি f of t twice 0 to infinity cos u t minus x du এবং লাস্টে সেকেন্ড ব্র্যাকেটে dt, thus f of x equals to এটা। এই রেজাল্টটাই আসলে আমাদের ফুরিয়ার ইন্টিগ্রাল থিওরেম। এটা আমাদের স্টেট এন্ড প্রুফ হিসেবে পরীক্ষায় আসতে পারে, খুব ইম্পর্টেন্ট একটা থিওরেম। we have assumed that the following conditions on f of x, এই চারটা কন্ডিশন কিন্তু ফুলফিল করবে এই থিওরেমটা। ফার্স্ট কন্ডিশন, f of x is defined as a single valued expected finite points in minus c to c। এখানে কিন্তু মাইনাস c to c এর ভিতরে এখানে সিঙ্গেল ভ্যালুড ফাংশন হবে, সেটা f of x টা যে ফাংশনটা হবে সেটা হচ্ছে সিঙ্গেল ভ্যালুড except at finite points in minus c to c। এখানে ভিতরে কতগুলো ফাইনাইট পয়েন্ট ছাড়া বাকিগুলোতে। নাম্বার 2, f of x is periodic outside minus c to c with period 2c। 2c পিরিয়ডের বাইরে যদি আমি কোন একটা ফাংশনকে ডিফাইন করতে চাই, সেক্ষেত্রে এটা অবশ্যই পিরিয়ডিক হতে হবে। f of x and f dash x are sectionally continuous, মানে আলাদা আলাদা কন্টিনিউয়াস, পিস ওয়াইজ কন্টিনিউয়াস বলা হয় এটাকে। f of x হচ্ছে নরমালি ফাংশন, f dash x হচ্ছে ফার্স্ট ডেরিভেটিভ অফ দ্যাট ফাংশন। তাহলে এই ইন্টারভ্যালের মধ্যে সেটা কি হবে, সেকশনালি কন্টিনিউয়াস হবে। এবং মাইনাস ইনফিনিটি প্লাস ইনফিনিটি f of x এর যদি আমি ডিসটেন্স ফাংশনটা নিই অথবা অ্যাবসলিউট ভ্যালু অফ দ্যাট ফাংশন নিই, এটা কিন্তু একটা ডিসটেন্স হিসেবে কাজ করবে এবং একটা লিমিট পাবো, সেটা দিস কনভার্জেস, তার মানে একটা লিমিট আমি পাবো। f of x is absolutely integrable in minus infinity to plus infinity। মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি পর্যন্ত এই ফাংশনটাকে ইন্টিগ্রেবল মানে সমাকলন করার যোগ্য হতে হবে। এই চারটা কন্ডিশন আমাদের একটু মনে রাখতে হবে। Now next section 41.4 ফুরিয়ার সাইন এন্ড কোসাইন ইন্টিগ্রালস। দেখো আমরা ফুরিয়ার সিরিজে দুইটা পার্ট এরকম ফুরিয়ার সাইন সিরিজ, ফুরিয়ার কোসাইন সিরিজ দেখেছি। ঠিক সিমিলারলি আমরা এখন ফুরিয়ার ট্রান্সফর্মেও, ফুরিয়ার ইন্টিগ্রেশনেও f of x ফুরিয়ার সাইন ইন্টিগ্রাল এই যে সাইন পার্টটা থাকবে আর cos এর ক্ষেত্রে cos পার্ট। মানে সাইন ux du f of t sin ut dt, আর f of x equals to 2 by 5 0 to infinity cos ux du 0 to infinity f of t cos ut dt। এটা হচ্ছে ফুরিয়ার সাইন আর এটা হচ্ছে ফুরিয়ার কোসাইন cos। এই দুইটা কিন্তু এগুলো কিন্তু প্রুফ করা যায় আমাদের ফুরিয়ার ট্রান্সফর্মের ফুরিয়ার ইন্টিগ্রালের থিওরেমটা, যেটা আমরা কিছুক্ষণ আগে প্রুফ করছি ফুরিয়ার ইন্টিগ্রাল থিওরেম। সে ফুরিয়ার ইন্টিগ্রাল থিওরেম থেকে কিন্তু আমরা এটা
প্রুফ করতে পারি। we know that cos ut minus x equals to cos ut minus ux, এটা তো আমরা জাস্ট u টা মাল্টিপ্লাই করে পাই। cos u into t minus x equals to cos cos a minus b, formula what, cos a cos b plus sin a sin b, cos a minus b, trigonometric formula, cos a cos b plus sin a sin b. Then the equation 5 of article 5 means এই যেটা ফুরিয়ার ইন্টিগ্রাল থিওরেমের এই পার্টটা 5, এখানে যদি আমি can be written as f of x equals to 1 by 5 0 to infinity minus infinity infinity f of t, জাস্ট আমরা এই cos ut minus ux এর রিপ্লেস এটা লিখছি এখানে, cos ut minus ux এর ফর্মুলাটা ভেঙে দিলাম, cos a minus b ফর্মুলাটা, cos a cos b plus sin a sin b। এখান থেকে আমরা 1 by 5 0 to 5 minus infinity to plus infinity f of t টা মাল্টিপ্লাই করে cos ut cos u x du dt টা মাল্টিপ্লাই করে দিলাম, আবার এটা পুরোটা লিখে f of t sin ut sin ux dx। এখানে এখানে কিন্তু দুইটা পার্ট, কেস 1 when f of t is odd, odd মানে হচ্ছে কি বেজোড়, f of t টা যদি odd হয় সেক্ষেত্রে f of t cos ut is odd, cos যেহেতু ইভেন ফাংশন f of t cos ut, hence this equals to 0, যেহেতু cosটা ইভেন ফাংশন সেই জন্য for odd function f of x equals to minus infinity minus f to a f of x dx equals to 0, এটা আমরা আগে থেকে জানি ফুরিয়ার সিরিজ থেকে। ইভেন ফাংশনের ক্ষেত্রে minus f to a f of x dx equals to, এটা দুইটা minus a থেকে a কে দুইটা পার্টে ভাগ করা যায়, এটা হচ্ছে 0 থেকে a পর্যন্ত লিখে 2, এটা কিন্তু আমরা আগে থেকে জানি। তাহলে এখানে অড ফাংশনের ক্ষেত্রে cos ut cos ux এই পুরোটা কি হয়ে যাবে 0 হয়ে যাবে, তো সেক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি কি f of x equals to, এটা পুরোটা 0 হয়ে গেছে, এটা 1 by 5 0 to infinity, এখানে কয়বার হবে দুইবার হবে, এই যে এটাকে আমরা যদি 0 to infinity করি এখানে 2 আসবে, এখানে এটা মতো 2 by pi হবে এখানে sin ux du 0 to infinity f of t sin ut, এটা আমরা লিখতে পারি f of x, এটা হচ্ছে ফুরিয়ার সাইন ইন্টিগ্রাল। ঠিক সিমিলারলি f of t যদি ইভেন হয়, ইভেন হলে আমরা তো জানি জোট হলে f of t টার ফাংশনটা যদি ইভেন ফাংশন হয় সেক্ষেত্রে f of t sin ut is odd, hence এইটা এই সাইনের পার্টটা কি হয়ে যাবে 0 হয়ে যাবে, সাইনের এই পার্টটা 0 হয়ে যাবে ইভেন হলে, তাহলে শুধু থাকবে কি আননোন এটা, সেক্ষেত্রে f of t ut is even, so from 6 f of x equals to 2 by pi 0 to infinity cos ux du 0 to infinity f of t cos u, so this is the Fourier cosine integral। এই দুটো পার্ট মনে রাখতে হবে, অড হলে একটা কেস আর একটা হচ্ছে ইভেন হলে, দুইটা কেসের ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু দুইটা পার্ট আসতেছে, ফুরিয়ার সাইন ইন্টিগ্রাল একটা পার্ট আর একটা হচ্ছে ফুরিয়ার কোসাইন ফুরিয়ার কসের ইন্টিগ্রাল। ক্লিয়ার? now some useful in result 0 to infinity sin x by x equals to pi by 2, এগুলো হচ্ছে সিম্পল ইন্টিগ্রেশন, এই ইন্টিগ্রেশন গুলো আমাদের মনে রাখতে হবে, pi by 2 0 to infinity e to the power minus x square dx equals to root pi by 2, এগুলো একটু আমাদের মনে রাখতে হবে। আর মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি sin mx ডিভাইডেড বাই x মাইনাস b হোল স্কয়ার প্লাস a স্কয়ার dx এর ফর্মুলাটা হবে এরকম। এগুলো বিভিন্ন এক্সাম্পলের ক্ষেত্রে আমাদের হয়তো এরকম একটা ইন্টিগ্রেশন অ্যারাইজ হতে পারে, সেক্ষেত্রে আমরা এগুলো ইউজ করব। এটা সিম্পল ইন্টিগ্রেশন গুলো তোমরা ইন্টিগ্রেশনের পার্টে করেছো অনেকে। নাও উইল ডিসকাস সাম এক্সাম্পল রিলেটেড উইথ ফুরিয়ার ইন্টিগ্রাল ট্রান্সফর্ম। Example 1, express the function f of x 0 to 1 when absolute value x will be less equal to 1। এখানে absolute value দেওয়ার কারণটা হচ্ছে এটা তো আমরা জানি এই ইন্টারভ্যালটাকে -1 less equal to x less equal to 1 ও লেখা যায়, আবার এটাকে লেখা যাবে কি -1 greater than x greater than 1, এভাবেও লেখা যায় absolute value x as a Fourier integral, hence evaluate this, এটাকে আমাকে বের করতে বলছে, এই ভ্যালুটা আমাদের বের করতে হবে। এক্সপ্রেস দ্য ফাংশন এজ এ ফুরিয়ার ইন্টিগ্রাল, এটাকে ফুরিয়ার ইন্টিগ্রালে আমাকে এক্সপ্রেস করতে বললো, দেন ইভালুয়েট দিস ইন্টিগ্রেশন। তো ফুরিয়ার ইন্টিগ্রালস অফ এক্স ইজ, এটা তো আমরা থিওরেম থেকে জানি 1 by pi 0 to infinity minus infinity to plus infinity f of t cos u t minus x du dt, এটা আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে ফুরিয়ার ইন্টিগ্রাল।
অন রিপ্লেসিং ইউ বাই ল্যামডা, এখানে আমাদের ল্যামডা এক্স আছে, সাইন ল্যামডা, আরেকটা হচ্ছে কস ল্যামডা এক্স আছে। তো আমরা ইউটাকে ল্যামডা দিয়ে রিপ্লেস করে দিই, এফ অফ এক্স ইকুয়ালস টু, তাহলে এভাবে আসে ডি ইউটা ডি ল্যামডা হয়ে যাবে। নেক্সট লাইন 1/পাই 0 টু ইনফিনিটি, এখানে আমাদের লিমিট আছে কত, -1 থেকে 1, এখানে আমাদের লিমিট কিন্তু -1 থেকে 1 পর্যন্ত। কস ল্যামডা, এখানে কস ল্যামডা, তারপর টি মাইনাস এক্স ডিটি ডি ল্যামডা। এখানে এফ অফ টি ইকুয়ালস টু আমরা কত কি বসাইছি, কি বলতে পারবে? এফ অফ টি ইকুয়ালস টু 1 বসাইছি। এফ অফ টি ইকুয়াল টু কি 1, কারণ আমাদের সেই 1 এর মধ্যে ইন্টিগ্রাল লিমিট হচ্ছে কত হবে, -1 থেকে 1 পর্যন্ত। এখানে 1 লেখাতে কিছুই লেখা হয়নি, তো এফ অফ টি টার রিপ্লেসে আমরা কি 1 লিখছি, এই যে এখানে এফ অফ এক্স ইকুয়ালস টু 1 আছে। তাহলে এখানে আমাদের কসের ইন্টিগ্রেশনটা তো আমাদের সবার জানা আছে। কসের ইন্টিগ্রেশন ফর্মুলাটা কি, সাইন ল্যামডা টি মাইনাস এক্স, কিন্তু কোফিশিয়েন্ট দিয়ে ডিভাইড হবে। কার কোফিশিয়েন্ট, এটা কার সাপেক্ষে করতেছি আমরা, ল্যামডার সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেশন। তো ল্যামডার সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেশন হলে, ল্যামডার সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেশন হলে আমাদের কি করতে হবে, ল্যামডা সাপেক্ষে এখানে cos ল্যামডা টি মাইনাস এক্স ডিটি ডি ল্যামডা। এখন আমরা যদি টাইমের সাপেক্ষে টি এর সাপেক্ষে যদি ইন্টিগ্রেশন করি, সেক্ষেত্রে কসটা সাইন ফর্মুলা আমরা জানি। টি এর কোফিশিয়েন্ট কি এখানে বলতো, টি এর কোফিশিয়েন্ট হচ্ছে ল্যামডা, টি এর সহগ, সহগ দিয়ে ডিভিশন, সহগ দিয়ে ভাগ হয়, ইন্টিগ্রেশন আমরা জানি। আচ্ছা, টি এর সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেশন কমপ্লিটেড, এখন আমরা লিমিটটা লাগবো -1 থেকে 1 পর্যন্ত। এরপর আবার ডি ল্যামডাটা আছে, ডি ল্যামডা কিন্তু এখনো ইন্টিগ্রেশন করা হয়নি। আচ্ছা, এখন আমরা ভ্যালুগুলো বসাই, আপার লিমিট বসাই। এখানে আপার লিমিট যদি আমরা টি এর সাপেক্ষে টি এর রিপ্লেসে 1 বসাই, তাহলে আমাদের সাইন ল্যামডা 1 মাইনাস এক্স ডিভাইড বাই ল্যামডা মাইনাস সাইন ল্যামডা, একবার -1 বসাচ্ছি, -1 মাইনাস এক্স ডিভাইড বাই ল্যামডা, থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে আমরা ইন্টিগ্রেশন লিমিট আছে 0 থেকে ইনফিনিটি ডি ল্যামডা 1/5 0 টু ইনফিনিটি। এখানে আমরা ল্যামডাটা কমন নিয়ে নিলে সাইনে এখানে একটা ফর্মুলা হয় সাইন সি প্লাস সাইন বি সূত্র, আমাদের এগুলো আমাদের ট্রিগোনোমেট্রিক ইন্টারমিডিয়েটে ছিল, 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2। এখানে আমরা সেম ফর্মুলাটা আমরা অ্যাপ্লাই করব, 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2। এখানে কাট হয়ে আমাদের রেজাল্ট আসছে কি f of x equals to 2/পাই 0 to infinity sin ল্যামডা, এখানে ল্যামডা x চলে যায়, sin ল্যামডা থাকে 2 ল্যামডা ডিভাইড বাই 2 মানে ল্যামডা sin ল্যামডা, একটা হচ্ছে এখানে আসে cos ল্যামডা x। তাহলে এখানে আমাদের this implies 0 to infinity sin lambda cos lambda x divided by lambda d lambda equals to if this equals to, আমরা যদি f of x টাকে ওই পাশে যদি 2/5 টাকে নিয়ে যাই, তাহলে 5/2 f of x হয়ে যায়। 0 to infinity sin lambda cos lambda x divided by lambda d lambda equals to এই 5/2 f of x equals to 1 হলে f of x এর জায়গায় যদি 1 নিই, তাহলে এটা 5/2 হচ্ছে। আর যদি f of x এর জায়গায় যদি আমি 0 নিই, এই যে 1 আছে, এখানে 1 আছে আর একটা 0 আছে, এটা যদি 1 নিই তাহলে π/2 পাচ্ছি, আর একটা যদি 0 পাই সেটা 0 পাচ্ছি। ফর হোয়াট, π/2 পাচ্ছি 1 কিসের লিমিটের জন্য, অ্যাবসলিউট ভ্যালু অফ x উইল বি লেস দেন 1, আর 0 হবে অ্যাবসলিউট ভ্যালু x গ্রেটার দেন 1, যে এই লিমিটগুলো দেওয়া আছে গিভেন। ফর অ্যাবসলিউট ভ্যালু x equals to 1 which is a point of discontinuity of f of x, value of the integration will be, তাহলে ইন্টিগ্রেশন ভ্যালু লিমিট হবে কি π/2 প্লাস 0 ডিভাইড বাই 2, মানে অর্ধেক পিস ওয়াইজ, equal to the integral value will be 5/4। তো দেখো বুঝো কিনা, সিম্পল ফুরিয়ার সিরিজ থেকে একটু ডিফারেন্ট, আমাদের ইন্টিগ্রাল ফুরিয়ার ইন্টিগ্রাল থিওরেমটা আমাদের ইউজ করতে হচ্ছে এখানে। Next example 2 states that find the Fourier sine integral for this and hence show that this equals to this। তো Fourier sine integral এর কথা বলছে আমাকে, আমরা তো Fourier sine ইন্টিগ্রালটাই ফর্মটাই আমরা ইউজ করব। এগুলো কিন্তু সরাসরি আমাদের মুখস্থ রাখতে হবে। Fourier sine integral কি, আর Fourier cosine integral কি, সেটা আমাদের মনে রাখতে হবে। এগুলো আসছে কোথা থেকে, Fourier integral theorem থেকে আসছে।
আমরা ফুরিয়ার ইন্টিগ্রাল থিওরেমের প্রুফও দেখছি, আবার সেই ইন্টিগ্রাল থিওরেম থেকে আমরা ফুরিয়ার সাইন ইন্টিগ্রেশন কিভাবে আসে সেটাও দেখছি, ফুরিয়ার কোসাইন ইন্টিগ্রালটা কিভাবে আসে সেটাও দেখছি। এই এক্সাম্পলটার মধ্যে শুধু ফুরিয়ার সাইনেরটা ইউজ আছে। তো ফুরিয়ার সাইন ইন্টিগ্রাল অফ f(x) is this: f(x) equals to 2 by pi 0 to infinity sin ux du 0 to infinity f of t sin ut dt on replacing u by lambda। এখানে আমাদের একটু দেখা যাচ্ছে du থাকবে না, lambda চলে যেতে হবে, জন্য আমরা ল্যামডাতে ট্রান্সফর্ম করব সেটাকে, putting the value of f(x) in equation 1। ইকুয়েশন 1 এর মধ্যে f of x এর ভ্যালুটা আমরা বসিয়ে কি পাচ্ছি, এটা f of x এর ভ্যালু তো আমরা e টু দি পাওয়ার মাইনাস বিটা x এটা তো দেওয়াই আছে, 2 by pi 0 to infinity sin lambda x d lambda 0 to infinity। এই যে f of t এর ভ্যালু sin বিটা t হবে। এখানে e টু দি পাওয়ার বিটা t কোথা থেকে আসছে, এই যে এখানে যদি আমি f of x equals to এটা দেওয়া আছে, তাই f of t equals to কি হবে, এখানে x এর জায়গায় t হবে না, মাইনাস e টু দি পাওয়ার বিটা t হবে, জাস্ট x এর রিপ্লেসে t হয়ে যাবে f of t এর জায়গায়। f of t এর জায়গায় আমাদের এটা এটা আসছে e টু দি পাওয়ার মাইনাস বিটা t lambda t dt। আমাদের একটা ফর্মুলা জানা আছে, e টু দি পাওয়ার x sin bx এর ফর্মুলা একটা জানা আছে, ইন্টিগ্রেশন ফর্মুলা। তোমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাথমেটিক্স গ্রুপটাতে কিন্তু প্রচুর পরিমাণ ফর্মুলা ইন্টিগ্রেশন আমি দিয়ে দিছি আগে, তোমরা চাইলে ওগুলো ইউজ করে দেখে দেখে ট্যাবুলাইজ করে ফেলতে পারো যেগুলো দরকার খুব। e টু দি পাওয়ার x sin bx equals to e টু দি পাওয়ার x divided by x square plus b square, এখানে ব্র্যাকেটে হবে sin bx minus b cos bx। এগুলো কিন্তু প্রুফড, বিভিন্ন ইন্টিগ্রেশনের বইতেও আছে, আবার আমাদের ফর্মুলা আকারে এগুলা গ্রুপে দিয়ে দিচ্ছি। তো এখানে e টু দি পাওয়ার মাইনাস বিটা টি এটা কিন্তু আমরা সরাসরি বসিয়ে দিচ্ছি গিভেন ফাংশন থেকে। 2 by pi 0 to infinity sin lambda x d lambda, এখানে একটু খেয়াল করে দেখো, এই ফর্মুলাটাকে এরা ইউজ করছে, কিভাবে ইউজ করছে, e টু দি পাওয়ার এর জায়গায় মাইনাস বিটা, এর জায়গায় কি আছে মাইনাস বিটা, আর বি এর জায়গায় কি আছে ল্যামডা, এখানে বসাই দিয়েছে e টু দি পাওয়ার মাইনাস বিটা টি, a স্কয়ার মানে হচ্ছে মাইনাস বিটা হোল স্কয়ার, b স্কয়ার মানে হচ্ছে ল্যামডা হোল স্কয়ার, আর a sin bx মানে কি মাইনাস বিটা sin ল্যামডা টি, কারণ এর জায়গায় মাইনাস বিটা আর বি এর জায়গায় কি ল্যামডা বসাবো আমরা, একটু কম্পেয়ার করে দেখো। জাস্ট ভ্যালুগুলো বসিয়ে দিলাম, এখানে আমাদের ভ্যালুটা ইনফিনিটি বসানোর পরে এই পুরোটা ইন্টিগ্রেশন ভ্যালুর মধ্যে আমি যদি ইনফিনিটি বসাই, ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ইনফিনিটি মানে কি, ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ইনফিনিটি মানে 1 বাই ইনফিনিটি, 1 বাই ইনফিনিটি মানে 0 হয়ে যায়, তাহলে এটা পুরোটা কি হয়ে গেছে 0 হয়ে গেছে ইনফিনিটি বসানোর সাথে সাথে। আবার যদি আমি 0 বসাই এখানে, ই টু দি পাওয়ার 0, ই টু দি পাওয়ার 0 মানে কি 1, ই টু দি পাওয়ার 0 মানে 1, এই যে প্রথমে ইনফিনিটি বসানোর পরে 0 বসছে, তারপরে মাইনাস দিয়ে আমরা এখানে কি বসাবো 0 বসাবো, ই টু দি পাওয়ার 0 মানে 1, এখানে 1 হয়ে গেছে। এখানে তারপরে সাইন, আমরা যদি টি এর জায়গায় যদি এখানে 0 বসাই, সাইন 0 তে 0 হয়ে গেছে, আর cos 0 তে কি 1 হয়, তো 1 এখানে মাইনাস ল্যামডা আছে শুধু, তো মাইনাস ল্যামডা, আবার আরেকটা ইন্টিগ্রেশন ভ্যালু বসানোর জন্য আমরা মাঝখানে মাইনাস দিছি, সে মাইনাস মাইনাস কি হয়ে গেছে প্লাস, শুধু ল্যামডা আছে, cos 0 তে কি হয় 1 হয়, সেজন্য শুধু উপরে পাচ্ছি আমরা ল্যামডা, আর নিচে কি আছে ল্যামডা স্কয়ার প্লাস বিটা স্কয়ার। ক্লিয়ার? এটা বুঝছো কিনা তোমরা, ইনফিনিটি বসাইলে এখানে 0 আসে, কিভাবে 0 আসে, ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ইনফিনিটি মানে কি 1 বাই ই টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি, ই টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি মানে কি ইনফিনিটি, 1 বাই ইনফিনিটি মানে কি 0। তোমরা কি এই কথাটা বুঝতে পারছো কিনা, ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ইনফিনিটি না টি এর জায়গায় ইনফিনিটি বসালে, হ্যালো তোমরা একটু রেসপন্স করো, ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ইনফিনিটি মানে কি 1 বাই ই টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি, মাইনাসটা আমরা যদি নিয়ে ফেলি, তো ই টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি মানে ইনফিনিটি, তো 1 বাই ইনফিনিটি মানে কি 0 পাচ্ছি, সেজন্য হোল এটা 0 হয়ে গেছে, এজন্য 0 বসছে এখানে, মাইনাস আমরা যদি 0 বসাই, এখানে 0 বসাই, তাহলে আমাদের শুধু এখানে সাইনটা 0 হয়ে গেছে, cos 0 টা 1 হয়ে গেছে, অনলি ল্যামডা থাকে, এ মাইনাস আর মাঝখানের মাইনাস মিলে ল্যামডা হয়ে গেছে, ল্যামডা বাই বিটা স্কয়ার প্লাস ল্যামডা স্কয়ার। জাস্ট আমাদের ই টু দি পাওয়ার মাইনাস বিটা এক সমান আমরা এটা পাইছি, এটা পুরোটা যে ইন্টিগ্রেশনটা আমাদেরকে বের করতে বলছে আমাদের সেটাই চলে আসছে রেজাল্ট। Next example, a Fourier cosine integral representation in an appropriate function show that this, এখানে কোসাইনটা ইউজ করতে হবে, আমরা পুরোটা সাইন ইউজ করছি, এখন কোসাইনের আমরা ইউজ করব, আর এখানে রিপ্লেস করব কি দিয়ে, ইউ বাই ডব্লিউ দিয়ে, এখানে ডব্লিউ এক্স আছে, কসের ফাংশনের সাথে ডব্লিউ এক্স আছে, এজন্য আমরা ইউটাকে ডব্লিউ দিয়ে
সাবস্টিটিউট করব এবং এফ অফ এক্স এর জায়গায় যে গিভেন ফাংশন সেটাও আমরা ইউজ করব ই টু দি পাওয়ার মাইনাস কে এক্স। তারপরে ই টু দি পাওয়ার এক্স কস বি এক্স যে ফর্মুলাটা, এটা সাইনের ক্ষেত্রেও যেমন আছে ঠিক সিমিলারলি কসের ক্ষেত্রেও আছে। কসের ক্ষেত্রে জাস্ট মাঝখানে প্লাস হয় আর সাইনের ক্ষেত্রে মাঝখানে মাইনাস হয়। আর এখানে সাইন কস আর এখানে কস সাইন, মনে থাকতে হবে দুটোটার মধ্যে একটা সিমিলারিটি আছে। এখানে এই ফর্মুলাটা বসিয়ে আমাদের রেজাল্ট এটা আসে। সিমিলারলি এখানেও কিন্তু জিরো আসছে কিভাবে, ই টু দি পাওয়ার আমরা যদি ভ্যালু বসাই ইনফিনিটি বসাইলে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ইনফিনিটির জায়গায় আমরা জিরো বসাবো। এই জিনিসটা কেউ না বুঝলে আমাকে বলতে পারো, এখনো সময় আছে। হাতে কলম নিয়ে লিখতে পারো ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ইনফিনিটি ইকুয়াল টু 1 বাই ই টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি ইকুয়াল টু 1 বাই ইনফিনিটি। ই টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি মানে কি ইনফিনিটি, তো 1 বাই ইনফিনিটি মানে কি জিরো। তার মানে এর টোটাল ভ্যালু আসতেছে জিরো, কয়েকটা স্টেপ মিলে জিরো আসতেছে। এটা জিরো হলে পুরোটা জিরো হয়ে যাচ্ছে, এই জন্য ফার্স্ট পার্ট জিরো আসছে। এরপরে জিরো বসালে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস জিরো মানে কি ই টু দি পাওয়ার জিরো, ই টু দি পাওয়ার জিরো মানে 1, এটা 1 বাই এটা আসে আর এখানে জাস্ট ডব্লিউটা আসবে। সাইন জিরোতে জিরো হয়ে গেছে আর এখানে কস জিরোতে 1, তাহলে 1 মানে কি কে কে বসবে, মাইনাস মাইনাসে প্লাস হয়ে গেছে কে বাই ডিক্স। তাহলে এইভাবে আমাদের রেজাল্টটা চলে আসলো। ঠিক সিমিলারলি আমরা কিন্তু एग्जांपल 4টাও সিমিলারলি একদম সিমিলার কেস পারা যাবে। ফুরিয়ার ইন্টিগ্রাল থিওরেম রিপ্রেজেন্টেশন, এখানে যদি তিনটা আমাদের পার্ট আছে, তিনটা রেঞ্জে ভাগ করা আলাদা আলাদা করে। এটা আমাদের ইউজিং ফুরিয়ার ইন্টিগ্রাল রিপ্রেজেন্টেশন শো দ্যাট দিস, এটা আমাকে দেখাতে বলছে। পুটিং k equals to 1 in example 4, এই যে example 4 এর মধ্যে আমি k equals to 1 যদি বসাই তাহলে এটা পাচ্ছি বিটা equals to 1 lambda equals to omega in example 2, তাহলে আমরা এটা পাচ্ছি। এডিং করলেই আমাদের রেজাল্টটা চলে আসতেছে। এটা একটু জটিল মনে হতে পারে কিন্তু আসলে জটিল না, এখানে एग्जांपल গুলো একটা কম্বাইন্ডিং মিলে একটা প্রশ্ন করছে ওই एग्जांपल রিলেটেড। ফাইন্ড দ্য কমপ্লেক্স ফর্ম, আমরা কমপ্লেক্স ফর্মটা একটু পড়ি নাই, এটা আমরা পরে দেখব। এটা তোমরা নিজেরা বুঝো কিনা দেখবে। জাস্ট কমপ্লেক্স ফর্ম হচ্ছে এখানে আইটা ঢুকে গেছে, ই টু দি এক্সপোনেনশিয়াল ফরম্যাটে চলে গেছে। তো তোমরা এখানে একটু কষ্ট করে এই এক্সারসাইজের প্রথম 2-3টা একটু পারো কিনা দেখিও, এগুলা রেজাল্ট গুলো আসে কিনা। যেমন ফাইন্ড দ্য ফুরিয়ার সাইন ইন্টিগ্রেশন, ফুরিয়ার সাইন ইন্টিগ্রেশন, আর এটা হচ্ছে ফুরিয়ার কোসাইন, এটাও ফুরিয়ার কোসাইন। তোমরা একটু চেষ্টা করে দেখবে পারো কিনা ওই एग्जांपल গুলো দেখে দেখে। লিখে রাখো, এগুলো কিন্তু তোমাদের পরীক্ষায় আসবে 1 থেকে 5 পর্যন্ত। আর তোমরা এইটার পাশাপাশি তোমাদের একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাথমেটিক্স বুক দেওয়া হয়েছে, গুগল ক্লাসরুমে আছে বইটা, এই ইন্টিগ্রাল পিডিএফটা স্যার গুগল ক্লাসরুমে দিলে ভালো হয় স্যার। ওই ফেসবুকে স্যার ছবি দিবেন স্যার, ছবিটা স্যার ওইটা তুমি ওই বইটা থেকে দেখে দেখে তোমরা এই রিলেটেড एग्जांपल দেখে দেখে এগুলো সলভ করবে। এগুলো হয়তো এখানে সলভ করা থাকতে পারে 1 থেকে 5 পর্যন্ত। ওই বইটাতে ইন্টিগ্রাল ট্রান্সফর্ম, ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম চ্যাপ্টার আছে একটা, ঠিক আছে, ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাথমেটিক্স বুকটাতে। এটা দেখে দেখে তোমরা পড়বে। এখন ফুরিয়ার আমাদের ফুরিয়ার ট্রান্সফর্মের এক্সপোনেনশিয়াল ফরম্যাটে অথবা আমরা যদি কমপ্লেক্স ফরম্যাটে নিয়ে যাই, সেটা কিন্তু
এই যে 4.1.5 এও আছে, আমরা কিছুক্ষণ আগে দেখছি কমপ্লেক্স ফর্ম। এই যে এই কমপ্লেক্স ফর্মটার কথা বলা হচ্ছে। এটা কিন্তু একটা থিওরেমের মতো আছে, ফুরিয়ার কমপ্লেক্স ইন্টিগ্রাল। এটা প্রমাণ করছে কিন্তু এখানে। এটা আমি ডিসকাস করি না, কারণ সাইন কস দিয়ে আমি প্রমাণ করছি, তোমরা জাস্ট এক্সপোনেনশিয়াল দিয়ে প্রমাণটা নিজেরা করতে পারবে বলে আমি এটা করতেছি না, কারণ এটা ইজি আছে। এই যে cos a minus b, এটা cos a cos cos থিটা প্লাস i sin থিটা e টু দি পাওয়ার i থিটা, ফর্মুলাটা তো আমাদের জানা আছে। আমরা কমপ্লেক্স অ্যানালাইসিস করছি না, কমপ্লেক্স নাম্বার একটা চ্যাপ্টারে। cos cos x প্লাস i sin x কি e টু দি পাওয়ার i x না? মনে আছে কিনা? cos x প্লাস i sin x e টু দি পাওয়ার i x, আর এখানে যদি e টু দি পাওয়ার মাইনাস i x হয় তাহলে এখানে মাঝখানে মাইনাস হয়। এই ফর্মুলাটা এখানে ইউজ করা হয়েছে, বাকি সব আগের মতো। তাহলে তোমরা এই এক্সাম্পল 1 থেকে 5 পর্যন্ত একটু সলভ করার চেষ্টা করবে, আর কেউ কারোটা না মিললে আমাকে একটু দেখাবে, স্ক্রিন শেয়ার করে প্র্যাকটিস করে দেখাবে, ঠিক আছে? হ্যালো, তোমরা কি বুঝতে পারছো কিনা? জি স্যার। এগুলা কিন্তু করতে হবে, এগুলো এখান থেকে পরীক্ষায় আসবে, আমি বারবার বলতেছি কিন্তু, ঠিক আছে? এইগুলা সলভ করবে, এগুলো সলভ, এগুলো এগুলো 1 থেকে 5 পর্যন্ত সলভ করলে হবে। এটা সাইনের জন্য সাইন ইন্টিগ্রেশনটা, আর এটা হচ্ছে কস ইন্টিগ্রেশনটা। এই পাইছি ইন্টিগ্রাল ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম f of x, this equals to 1 by 2 s phi minus infinity to infinity e to the power I s x, u টাকে আমরা s দিয়ে সাবস্টিটিউট করছি, প্যারামিটার বলা হয় এটাকে। u একটা প্যারামিটার, s একটা আলাদা একটা প্যারামিটার, e to the power minus I s x ds, তখন du টা ds হয়ে যাবে, মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি f of t e to the power I s t dt, 1 by root 5। আমরা যদি এটাকে 1 by root 5 দুইটা পার্টে ভাগ করি, তখন আমরা 1 by root 5 equals to infinity e to the power is এর জন্য একটা, আর f of t e to the power ist এর জন্য একটা, 1 by root 5। তো putting 1 by root square root pi minus infinity plus infinity f of t e to the power ist equal to f of s, আমরা যদি এটাকে f of s ধরে নিই, তাহলে এই f of s equals to যে ইন্টিগ্রেশনটা পাচ্ছি, হ্যাঁ f of s, তখন f of x equals to এখান থেকে যদি বের করে f of t, এটা যদি t এর জায়গায় x বসাই, এখানে t এর জায়গায় কি বসাবো? x, তখন f of x যখন বসাবো, এটা যখন f of x equals to 1 by root 5 minus infinity plus infinity to the power I s x f of s, তখন এই যে f of x equals to এটা পুরোটা কিন্তু f of কি s, এটা পুরোটা f of s, তো 1 by root 5 minus infinity to plus infinity to the power minus I s x, এই ds এর এটা পুরোটা হচ্ছে f of s বসছে, আবার ds বসছে, এটা টোটাল হচ্ছে ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম অফ f of x, এটা হচ্ছে ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম অফ f of x। একটা প্রশ্ন আসতে পারে, হ্যাঁ, ডিফাইন দা ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম অফ f of x, একটু লিখো, হ্যাঁ, ডিফাইন দা ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম অফ f of x, তখন ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম অফ f of x যদি বলে, সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে f of x সমান এই যে ইকুয়েশন নাম্বার 2 f of s সমান আমরা যেটা পাইছি, হ্যাঁ, সেই f of s is called the Fourier transform of f of x, f of s সমান এটাকেই বলবো আমরা f of s equals to কি 1 by root 2 pi minus infinity plus infinity minus infinity to plus infinity f of t to our ist dt equal to f of s, এই f of s টাকে বলে, এই f of s টাকে কি বলে? f of s টার নাম কি? ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম অফ f of x, এটা মনে রাখতে হবে। আবার f of x টাকে আমরা কি বলবো? ইকুয়েশন নাম্বার 3 এর মধ্যে সে f of x সমান যেটা বের হয়েছে সেটাকে বলবো আমরা ইনভার্স ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম অফ f of s। এই দুইটা কিন্তু আলাদা আলাদা ডেফিনিশন, এটা কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে। তাহলে ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম অফ f of x ইকুয়ালস টু আমরা লিখবো f of s ইকুয়ালস টু দিস,
আর Fourier inverse transform of f of s will be f of x equals to this. এটা দিয়ে আসো, যাও দিয়ে আসো তোমার। হ্যাঁ হ্যালো, তোমরা কি ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম আর ইনভার্স ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম ক্লিয়ার কিনা? হ্যালো হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার। এটা ক্লিয়ার কিনা? ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম clear. কাকে বলে আর ইনভার্স ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম কাকে বলে? এটা কিন্তু আলাদা জিনিস, অনেকে একটা মনে করে ফেলে, অনেকে উল্টা লিখবে ডেফিনিশন, সেজন্য বারবার এটা বলতেছি ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম কাকে বলে আর ইনভার্স ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম কাকে বলে। এফ অফ জি এক্স স্যার। টাই হচ্ছে ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম আর এফ অফ এক্স হচ্ছে ইনভার্স ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম, এটা মনে রাখবে যদি এইভাবে আমরা ইকুয়েশনটা লিখি। তাহলে 2 নাম্বার ইকুয়েশন হচ্ছে, নাম্বার 2 ইকুয়েশন হচ্ছে ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম আর নাম্বার 3 ইকুয়েশন হচ্ছে ইনভার্স ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম, রিমেম্বার ইট। তোমরা আবার একটু দেখো ডেফিনিশনটা, কোনো প্রবলেম